Good morning, students. In the last class, we have seen up to trade with Rome, China and Europe. Now we are going to see barter system. Already I have explained you. Do you remember what do you mean by barter system? Yes, it is exchange of goods for goods. Goods were exchanged for goods prior to invention of money. That is, prior to invention of money means before invention of money, goods were exchanged for goods. Barter system worked on certain conditions mentioned below. That is, while doing barter trade, certain conditions have to be followed. The first thing is each party or to barter must have surplus stocks for the trade to take place. That is, the person who is barter, that is, if he is want to sell his goods means he should have enough goods. It is surplus. Surplus என்னன்னு பார்த்தோம். That is, அவங்களுக்கு யூஸுக்கு போக மீதி இருக்கணும். That's the first condition. Next one, both the buyers and sellers should require the goods each other disparately. That is, double coincidence of wants. அதாவது என்ன அப்படின்னா, இந்த பையருக்கும் சரி செல்லருக்கும் சரி ரெண்டு பேருக்குமே அவங்க கொடுத்துட்டு வாங்கக்கூடிய பொருள் அவங்களுக்கு தேவையானதா இருக்கணும். Third one, buyer and seller should meet personally to effect the exchange. And the exchange proper நடக்கணும் அப்படின்னா they have to meet personally. So these are the three conditions for barter system. Next we are going to see about the constraints in barter system. Barter system பார்த்தோம். அதுல என்னென்ன constraints அப்படின்னா limitations இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, first one is the barter system envisages mutual exchange of one's goods to other without the intervention of money. That is, the intervention of money as a medium of exchange. So goods க்கு goods தான் அவங்க வாங்கிக்கணும். இதுல வந்து money அப்படிங்கிற intervention எதுவுமே இருக்காது. It imposes certain constraints in the smooth flow of trade as explained below. So அந்த trade smooth-ஆ நடக்காம போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு barter systemல. So அதுல என்னென்ன barter systemல what are all the limitations, constraints என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். So the first constraint is lack of double coincidence of wants. So unless two persons who have surplus have the demand for the goods possessed by each other, barter could not materialize. அப்படின்னா என்னன்னா, ரெண்டு பர்சன்ஸ்க்கும் சர்ப்ளஸும் இருக்கணும் குட், அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த பொசஸ் பண்ண போகிற குட், வாங்க போகிற குட்ஸ் வந்து தேவையானதாகவும் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்டன்ஸ், that is, A is having a surplus of groundnut and B is possessing rice in surplus. இப்போ A கிட்ட அவங்க யூஸ்க்கு போக groundnut surplus-ஆ இருக்கு, B கிட்ட வந்து rice surplus-ஆ இருக்கு. In this case, A should be need of. இப்போ Aக்கு வந்து B கிட்ட இருந்து rice தேவையா இருக்கணும், அதே மாதிரி Bக்கும் groundnut தேவையா இருக்கணும் A கிட்ட இருந்து. ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் அந்த wants அப்படிங்கிறது கோயின்சிடன்ஸ் ஆகணும். If it does not exist, அந்த இடத்துல அது இல்லை அப்படிங்கிறப்போ barter system cannot take place. So first limitation is lack of double coincidence of wants. அந்த இடத்துல அந்த coincidence இல்ல அப்படின்னா, lack ஆயிருந்தது அப்படின்னா they can't barter. The second limitation is non-existence of common measure of value. That is, barter system could not determine the value of commodities to be exchanged as they lacked commonly acceptable measures to evaluate each and every commodity. இந்த இடத்துல money அப்படிங்கிற ஒரு term அந்த இடத்துல இல்லை. So goods for goods தான் இருக்கு. So value அப்படிங்கிறது அந்த goodsக்கு எவ்வளோங்கிறத we can't, that is, measure. It was difficult to compare the value of all articles in the absence of an acceptable medium of exchange அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஆர்டிக்கலுக்கு வந்து வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. Third one is lack of direct contact between producers and consumers. So it was not possible for buyers and sellers to meet face to face in many contexts. சில சமயம் நம்ம சொன்ன மாதிரி barter systemல consumers-உம் producers, that is buyers and sellers வந்து they have to face each other. But சில situationsல it is not possible for exchanging the commodities. This hindered the process of, இந்த இடத்துலையும் barter system lack ஆகும். Fourth one, lack of surplus stock. Absence of surplus stock was one of the impediments in barter system. அதாவது பையர்கிட்டையும் செல்லர்கிட்டையும் surplus ஆயிருந்தா மட்டும்தான் அந்த இடத்துல வந்து barter system we can carry out. Otherwise it is not possible. So these are all the four hindrances, it is limitations of barter system.
So next we are going to see about invention of money. All the aforesaid constraints, limitations were addressed by the invention of money. It is a medium of exchange. So in the above limitations எல்லாமே எப்படி நம்ம overcome பண்ணோம்? Money அப்படிங்கிற medium of exchange introduce ஆனதுக்கு அப்புறம். Besides there are other hindrances இருக்கு. From the place of production to the place of consumption, many problems are there to reach the goods. What are they? Place, time, risk, knowledge, finance and so on. So these are addressed by various mechanisms in detail. So in this lesson we'll be going to see these things. So for that purpose, first one is hindrances of commerce. Production of goods and services for the satisfaction of human wants is the main objective of an industry. Or industry or product produce பண்ணதுனா first and foremost thing is it should satisfy the wants of the consumers. Reaching those goods and services to the people for where these were produced in the object of commerce. So எங்க produce ஆகுதோ அங்கிருந்து அந்த goods and services to reach the place of the consumer, அதுதான் commerce ஓட main object. Commerce serves as a valuable link between the producer and the consumer. ஒரு producerக்கும் consumerக்கும் ஒரு link, ஒரு connection ஏற்படுத்துறது தான் commerce ஓட it serves as a valuable link. So variety of services commerce வந்து ensure பண்றாங்க. That is between the two the goods should be supplied properly. Accordingly, commerce may be defined as the organized system for the exchange of goods and services between members of the industrial world. So definition என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா that is the organized system for the exchange of goods and service between the members of industrial world. It comprises of all forms of trade, wholesale, எல்லா trade இருக்கு, wholesale, retail, import, export, entrepreneurial services which aid at the assistance of trading activities such as banking, transport, warehousing, insurance and advertising. So இது எல்லா இதுலயுமே வந்து commerce it plays an important role. So இந்த activities எல்லாமே எதுக்கு வேணும்? ஒரு business, ஒரு industry, ஒரு business நடத்துறாங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே வேணும். இது எல்லாத்துக்கும் வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறது commerce. Next we are going to see the elimination of hindrances of business. Business அப்படிங்கிறப்போ அந்த இடத்துல நிறைய hindrances, delays இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து எலிமினேட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா business consists of all industries and commerce. Businessனா அங்கே industries and commerce. It is a get together, both will work. So it serves to remove என்ன இது பண்றாங்க அப்படின்னா several hindrances and solve many problems while facilitating the production and distribution of goods. So என்னென்ன hindrances வந்து remove பண்றாங்க, businessல என்னென்ன hindrances வரும், அதை எப்படி eliminate பண்றாங்க அப்படிங்கறத will go on saying. The first thing is hindrance of person. Manufacturers do not know the place and phase of the consumers. அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கன்சியூமரோட ஃபேஸும் தெரியாது, அவங்க எங்கே இருக்காங்கங்கிறதும் தெரியாது. இட் இஸ் த ரீட்டைலர் ஹூ நோஸ் த டேஸ்ட், ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் த கன்சியூமர். ஸோ இன் பிட்வீன் த ப்ரொடியூசர் அண்ட் த கன்சியூமர் ரீட்டைலர் வில் பி தேர். ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த கன்சியூமர் வந்து அவங்களுடைய டேஸ்ட் என்ன, அவங்களுடைய தேவைகள், ப்ரிஃபரன்சஸ் என்ன, எந்த ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும். த செயின் ஆஃப் மிடில்மேன் அப்படின்னா டைரக்டா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அதை அந்த பர்சனே வந்து கன்சியூமர் கிட்ட ரீச் பண்ண முடியாது. இன் பிட்வீன் தட் மிடில்மேன் ஷுட் பி தேர். ஸோ யாருன்னு பார்த்தோம்னா கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஹோல்சேலர்ஸ், agents and retailers. They establish the link between the producers and the consumers. So first hindrance என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா hindrance of person. அதாவது producers-உம் consumers-உம் they can't make face to face. So அந்த problem solve பண்றது இது first hindrance eliminate பண்றது. Second என்ன hindrance அப்படின்னா hindrance of place. Production takes place in one center and consumers are spread throughout the country and world. So production unit அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும், பட் அது product buy பண்ற consumers all over the world and all over the country they will be placed. For example, rail, air, sea and land transports bring the product to the place of consumer. So அந்த product ஒரு இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா அங்கிருந்து அந்த ப்ராடக்டை வந்து என்னென்ன டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமா கொண்டு வரலாம். சில இடத்துக்கு ரெயில்ல போகலாம், சில இதுக்கு ஏர்ல கொண்டு போய் கொடுக்கணும், சில இடத்துல சி, சில இடத்துல will be using land transport system. So various transportation system will be used to bring the products from the producer to the consumer.
தேர்ட் ஒன் hindrance ஆஃப் டைம். இதில் பார்த்தோன்னா கன்சியூமர்ஸ் வாண்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் whenever they have money, டைம் அண்ட் willingness to buy. எப்பவுமே கன்சியூமர்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும். ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக த கன்சியூமர்ஸ் தே won't buy the ப்ராடக்ட். கன்சியூமர்ஸ்க்கு வந்து they should have money இருக்கணும், அதை வாங்குறதுக்கு டைம் இருக்கணும், அண்ட் ஆல்சோ willingness, அதை வாங்கணுங்கிற ஒரு தேவை இருக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியும், they can buy the product. ஸோ டிமாண்ட், அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அந்த கன்சியூமருக்கு அது தேவை, டிமாண்ட் இருக்கணும். தே ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் வேர்ஹவுசஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜனல் சென்டர்ஸ் ஸோ தட் தே கேன் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அட் த ரைட் டைம் டு த கன்சியூமர்ஸ். கூட்ஸ் எல்லாம் நாம் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, வேர்ஹவுஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இட்ஸ் அ பிளேஸ் டு ஸ்டோர் த கூட்ஸ். எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சென்டர் பிளேஸ். எப்போ கன்சியூமர்ஸ்க்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண உடனே அந்த ப்ராடக்ட் கன்சியூமர்ஸ்க்கு தேவை இருக்காது, சில சமயம் மறுபடியும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தேவை இருக்கும். ஸோ அதனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட்டை வேர்ஹவுஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. அதுக்கப்புறமா எப்போ கன்சியூமர் டிமாண்ட் பண்ணுறாங்களோ அப்போ வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து தே வில் செல்லாம். நெக்ஸ்ட் hindrance ஆஃப் ரிஸ்க் ஆஃப் டிட்டோரியேஷன் இன் குவாலிட்டி. இப்போ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம்னு சொல்கிறோம், பட் அதில் அந்த ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்ப இருந்த குவாலிட்டி மறுபடியும் அதே சேம் குவாலிட்டியோட அந்த கன்சியூமர் கையில் ரீச் ஆகணும். ஸோ ப்ராப்பர் பேக்கேஜிங் அண்ட் மாடர்ன் ஏர் கண்டிஷன் ஸ்டோரேஜ் ஹவுசஸ் என்ஷூர் தட் தேர் இஸ் நோ டிட்டோரியேஷன் இன் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். நல்லா அந்த ப்ராடக்டை வேர்ஹவுஸில் ஸ்டோர் பண்ணாலும் நல்ல ஒரு ப்ராப்பர் பேக்கேஜிங் இருக்கணும், மாடர்ன் ஏர் கண்டிஷன் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அந்த ப்ராடக்ட்ஸை ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா கன்சியூமர் கையில் ரீச் பண்ண, சேம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்போ என்ன குவாலிட்டியில் இருந்ததோ அதே குவாலிட்டியில் நம்ம கொடுக்க முடியும். goods are protected against insects, rats, evaporation, etc. இப்போ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம், பட் அந்த கூட்ஸை வந்து நம்ம இன்செக்ட்ஸ், ரேட்ஸ், எவாப்ரேஷன், தட் இஸ் வென்டிலேஷன், இது எல்லாமே வேணும் அந்த கூட்ஸ்க்கு. அதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ப்ராப்பராக we have to store it. Next one is hindrance of risk of loss. ஃபயர். இப்போ நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை கன்சியூமர்கிட்ட ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் நமக்கு ரிஸ்க் தான் அந்த ப்ராடக்ட். என்ன அப்படின்னா லாஸஸ், சில சமயம் ஃபயர், தெஃப்ட், ஃப்ளட்ஸ் வரலாம், ஆக்சிடென்ட்ஸ் வரலாம், அதாவது அந்த ட்ராவல் பண்ணி அந்த கூட்ஸ் போய் சேர்றப்போ. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய லாஸ் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு வரும். இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் சர்வ் டு கவர் த ரிஸ்க் ஆஃப் சச் லாஸஸ். உங்களுக்கே தெரியும், வாட் எவர் இட் இஸ் கம்பெனிஸ் வந்து இன்சூர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது லாஸ் வந்தால் அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களுக்கு அதை கிளைம் பண்ணி தந்துருவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் hindrance ஆஃப் நாலேஜ். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அட்வர்டைசிங், அதாவது அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அந்த கன்சியூமர்ஸ்க்கு அந்த நாலேஜ் தெரியணும். அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா அட்வர்டைசிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஹெல்ப் இன் அனௌன்சிங் த அரைவல் ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தேர் யூசஸ் டு த பீப்புளுக்கு அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இப்படி வந்திருக்கு, ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால என்னென்ன யூஸ் அப்படிங்கிறது யூ வில் பி சீயிங் இன் டிவிஸ். நம்மளே பார்க்குறோம், இப்போ டிவிஸ்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்தால் தான் நமக்கு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்திருக்குங்கிறது தெரியும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ தட் இஸ் தட் hindrance ஆஃப் நாலேஜ். Next one, hindrance of exchange. Money functions as a medium of exchange and enable the buying and selling of any product or service by payment of the right price. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், மணி அப்படிங்கிறது தான் வந்து as a medium of exchange இருக்கு. ஸோ enable the buying and selling of எந்த ப்ராடக்ட் or service நம்ம பண்ணாலும் பேமெண்ட் வந்து ரைட் டைமில் ரைட் ப்ரைஸ் கொடுத்து we have to purchase. Next, hindrance of finance. Next delay இதில் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா producers and traders may not have the required funds at the time of their need. ப்ரொடியூசர்ஸும் சரி, அதே மாதிரி ட்ரேடர்ஸும் சரி, அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த தேவையானப்போ இல்லாமல் போயிடும். அப்போ வந்து யார் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க்ஸ் and other financial institutions provide funds and help in transfer of funds to enable the functioning of business smoothly. ஸோ அப்போ வந்து பேங்க்ஸ், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அந்த பிஸ்னஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பராக நடக்கிறதுக்காக. நெக்ஸ்ட் ஒன், hindrance ஆஃப் டெவலப்பிங் த எக்ஸாக்ட் ப்ராடக்ட். அதாவது ஃபைனலாக என்ன அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, பட் அந்த ப்ராடக்ட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் R&D டிபார்ட்மெண்ட் வந்து தே ஹாவ் டு see it is a ரைட் ப்ராடக்டாக அந்த கன்சியூமர் அதை ஏற்றுக்குவாங்களா அப்படிங்கிறத தே ஹாவ் டு see. ஸோ அதாவது என்ன அப்படின்னா it should satisfy the specific wants of consumers and thus improve the standard of living of the people. ஸோ அந்த கூட்ஸ் வந்து கன்சியூமர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் அந்த கன்சியூமர்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் என்னன்னு பார்த்தோம், வாழ்க்கை தரம், அதுவும் வந்து உயர்த்தப்படும். நெக்ஸ்ட் ஒன், hindrance ஆஃப்
selection and delivery at doorsteps. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, that is the thing is e-commerce, electronic commerce. நம்ம select பண்ற goods நம்ம doorstep கிட்டே வரும். எப்படி? through internet, selecting the products in the website, place online orders place பண்றோம். பேமெண்ட் எப்போ நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா after receiving the product at the doorstep. நம்ம ரிசீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ப்ரைஸ் வந்து பே பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கலாம். So with this the first lesson is completed. So what are all the things we have seen in this first lesson? First thing is that is the historical background of commerce, trade and traders in Pandya dynasty, barter system பார்த்தோம், கோஸ்டல் ட்ரேட் எப்படி நடக்குது தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு பார்த்தோம், ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் என்ன இருக்குது ட்ரேடில் அப்படின்னு we have seen, contribution of Kautilya towards the trade, commerce and trade in North India, trade with Rome, China and Europe, and barter system again, and what are all the constraints and invention of money, hindrances of commerce and elimination of those hindrances, everything we have seen in this chapter. So students, with this the first chapter is over, that is historical background of commerce is over. So we are going to see the second lesson, chapter 2, objectives of business. So in this first introduction, human activities. Human activity is an activity performed by a human being to meet his or her needs and wants or may be for personal satisfaction. So human activity அப்படிங்கிறது நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி, எதுக்காக நம்மளுடைய நீட்ஸ் வாண்ட்ஸ் எல்லாம் பர்சனலாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு. ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் கேன் பி கேட்டகரைஸ்ட் இன்டு எக்கனாமிக் அண்ட் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதே டூ டைப்ஸ், எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸும் இருக்குது, நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸும் இருக்குது. ஸோ வில் see first one, economic activities. Activities undertaken with the object of earning money or called economic activities. என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நம்ம மணி அப்படிங்கிற மோட்டிவோட பண்ணுறோம், அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் பை மேனுஃபேக்சரர்ஸ், distribution of goods by wholesalers, selling by retailers, medical advice rendered by physicians, accounting practice by chartered accountants. இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் குட்ஸ், மேனுஃபேக்சரர்ஸ் எதுக்கு குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க? ப்ராஃபிட். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் குட்ஸ், ஹோல்சேலர்ஸ் மேனுஃபேக்சர்ஸ்ட்டு வாங்கி எதுக்கு கன்சியூமருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க? தட் இஸ் ஃபார் ப்ராஃபிட். செல்லிங் பை ரீட்டைலர்ஸ் ஃபைனலி ஆல்சோ ஃபார் ப்ராஃபிட். மெடிக்கல் அட்வைஸ் ஃபிசிஷியன்ஸ் ரெண்டர் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஃபீ கண்டிப்பாக வாங்குவாங்க. அக்கௌண்டிங் ப்ராக்டிஸ், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ், இப்போ பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் there will be accountants for maintaining the accounts of the companies. They will be working for money. So what are all the things we are doing, that is what are all the activities a human is performing for the purpose of money or coming under economic activities. Next, non-economic activities. Activities undertaken to satisfy social and psychological needs are called non-economic activities. நம்ம social needsயும் நம்மளுடைய மன திருப்திக்காக, that is psychological needs satisfy பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுறது எல்லாமே non-economic activities. For example, cooking food for family, celebrating festivals. Next one, watching movies in the theaters or doing meditation, இதெல்லாம். So for example, cooking food for family னா நம்ம that is your mother is cooking food for your family. So அதில் அவங்களுக்கு ஒரு satisfaction கிடைக்குது. Next, celebrating festival celebrate பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் நம்மளுக்கு ஒரு satisfaction. Next, இப்போ மூவி போகிறோன்னா ஒரு entertainment. Next one, that is doing meditation அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணுறது நம்ம உடம்புக்கு நல்லது, நம்மளுக்கு மென்டலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் நம்மளை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் நான் எக்கனாமிக் activities. So என்ன அப்படின்னா, now we are going to see about the difference between economic activity and non-economic activity. இதில் first நம்ம வந்து economic activities பார்த்துருவோம். இதில் first definition என்னன்னு பார்த்தோம்னா, economic activities are those activities which are undertaken to earn money or financial gain for livelihood. நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்காக நம்ம வந்து மணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக செய்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே economic activities. That is for example, fruit seller selling fruits. எதுக்காக செல் பண்ணுறாங்க? For earning money to lead his or her life. Next one, motive அப்படின்னு பார்த்தோம்னா economic activitiesல sole motive is to earn money or financial gain. நம்ம ஒரு single person, soul means single person ஓட motive என்னவா இருக்கணும்? அந்த work பண்றதுக்கு he or she should earn money. For example, ஒரு lawyer, he is working means
for the what purpose? For earning money. Next one, money measurement அப்படின்னு பார்க்குறப்போ all economic activities can be valued in monetary terms. So economic activities நாமே எல்லாம் எந்த டேர்ம்ஸில் மெஷர் பண்ணுவாங்க? monetary terms. For example, இப்போ நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம், டாக்டர் பார்க்குற உடம்பு சரியில்லைன்னா he will be putting consultation fees. அது ஒரு 500 rupees or 100 rupees according to the doctor. So அதில் அவங்க மணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக they are working. Next one, relationship பார்த்தோம்னா economic activities or related to creation of wealth. ஸோ எல்லா இதுவும் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா மணி ஏர்ன் பண்ணுறோம், இது எல்லாமே வந்துட்டு in order to create wealth தான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா Ram saved a part of his salary to purchase a house of his own. ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சேலரி ரிசீவ் பண்ணுவாங்க, அதில் ஒரு பார்ட்டை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. எதுக்கு? இன் ஆர்டர் டு ஃப்யூச்சரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக. அது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வெல்த், ஒரு சொத்தாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதிலும் இன்வால்வ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் அவுட்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரிசல்ட் இன் ப்ரொடக்ஷன், ப்ரொக்யூர்மெண்ட், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஃபைனலாக எல்லாமே வந்து ப்ரொடக்ஷன், கன்சம்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதில் தான் வரும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நோக்கியா வந்து ப்ரொடியூசஸ் செல்ஃபோன்ஸ் அண்ட் செல்ஸ் அக்ராஸ் இந்தியா த்ரூ இட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். நம்ம வந்து நோக்கியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அக்ராஸ் இந்தியா வந்து அவங்க செல் பண்ணுறாங்க. எப்படி? அங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. எதுக்காக? அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் சரி அந்த கம்பெனிக்கும் சரி they have to earn money. Next one, duration அப்படின்னு பார்த்தோம்னா economic activities are repetitive, that is they are done on a regular basis to earn a living. நம்ம லைஃப் லீட் பண்ணோம்னா நம்ம ரெகுலராக அந்த ஒர்க்கை நம்ம பண்ணிகிட்டே இருப்போம். உங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஒரு ஜாப் போகிறாங்கன்னா they will be doing regularly. For what purpose? To earn money. For example, இதில் பார்த்தோம்னா குல்ஃபி ஐஸ்கிரீம்ஸ், that is ஐஸ்கிரீம் செல் பண்ணுறவங்க ஈவினிங் டைமில் ரெகுலராக அந்த டைமுக்கு அந்த இதை ஒர்க்கை பண்ணணும். then only they will earn money, that is duration. நெக்ஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இனிஷியேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் இனிஷியேட்டட் டு சாட்டிஸ்ஃபை ஹியூமன் நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ். ஸோ எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸ்டார்ட் ஆனதே எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் பர்சனோட அவங்களோட ஃபேமிலியோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் வந்து மணி மூலமாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுக்காக தான். ஸோ தட் இஸ் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரென்ஸில் தீஸ் ஆர் ஆல் த 7 டிஃப்ரென்ஸ். அதாவது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are going to see. ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் தோஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் விச் ஆர் அண்டர்டேக்கன் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ப்ளஷர், பெர்ஃபார்ம்ட் அவுட் ஆஃப் லவ், சிம்பத்தி, சென்டிமெண்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ எதுக்காக நம்ம வந்து நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் கேரி அவுட் பண்ணுவோம்? எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸுங்கிறது ரெகுலராக பண்ணுறது டு ஏர்ன் மணி. இது நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் சம் ப்ளஷர், இல்லைன்னா சில சமயம் வந்து லவ், இல்லைன்னா தட் இஸ் ஒருத்தர் மேலே வந்துட்டு ஒரு அம்மா வந்து நமக்கு குக் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம மேலே ஒரு அன்பு இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதுக்காக குக் பண்ணுறாங்க, அதில் அவங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தோன்னா சிம்பத்தி, ஒருத்தர் மேலே கருணை காட்டுறது மூலமாக நம்ம வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டியை செய்வோம். இல்லைன்னா வந்துட்டு சென்டிமெண்டெல்லாம் நம்ம வந்து சில ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ரீசன்ஸ். இதுதான் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். நெக்ஸ்ட் மோட்டிவ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அண்டர்டேக்கன் ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் சோஷியல், சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு எமோஷனல் நீட்ஸ். அதாவது நம்மளுடைய ஓன் சைக்கலாஜிக்கல் நீட்ஸ் இல்லைன்னா நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ், இதுக்காக நம்ம அந்த ஆக்டிவிட்டி பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த அன்னைக்கு இப்போ கோயிலுக்கு போகணும் அப்படின்னா அதில் நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், சாமி கும்பிடணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது வந்து மோட்டிவாக இருக்கும். மணி மெஷர்மெண்ட் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் கேன் நாட் பி வேல்யூட் இன் மானிட்டரி டேர்ம்ஸ். எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் கேன் பி மெஷர்ட் ஒன்லி இன் மானிட்டரி டேர்ம்ஸ். நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மணி அப்படிங்கிறதே இன்வால்வ் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனிஸ் இல்லை ஒரு இவங்க என்ஜிஓஸ் அவங்களாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ரீ கிளாத்ஸ், புவர் சில்ட்ரன் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஃப்ரீ கிளாத்ஸ் கொடுப்பாங்க. இப்போ நீங்களே சில பேர் வந்துட்டு உங்களுடைய பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? சில பேர் வந்து கோயில் போயிட்டு திருப்பியும் வந்து ஆர்ஃபனேஜ் அந்த மாதிரி காப்பகம், முதியோர் காப்பகம் இங்கெல்லாம் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக பண்ணுறது. ஸோ இட் இன்வால்வ்ஸ் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸில். இது வந்து நம்மளோட மணி மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எதுவுமே வந்து வராது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு நாட் கிரியேட் வெல்த். இதனால நமக்கு எந்த வெல்த்தும் கிரியேட் ஆகாது. தட் இஸ் மணி ரிசீவ்ட் அஸ் டொனேஷன். அதாவது ஒருத்தர் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம், அதை அவங்க ரிசீவ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அது எந்த யூஸும் கிடையாது. அவங்க சேரிட்டி நடத்துகிறாங்கன்னா அந்த சேரிட்டிக்காக அதை யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ்
that is இதில் outcome அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா the end result of non-economic activity is a mental, emotional or psychological satisfaction of the person doing the activity. இது எல்லாமே வந்து மணி மோட்டிவாக இருக்காது, நமக்கு ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக நம்ம ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுக்காக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோனா என்ஜாய்ஸ் டீச்சிங் ஆர்ஃபன்ஸ், ஒரு நம்ம வந்து ஆர்ஃபன் குழந்தைங்கள அனாதை குழந்தைங்களுக்கு டீச் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி சிலருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது பெரியவங்களுக்கு, இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், தட் இஸ் மென்டலி நமக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும். இதுதான் அவுட்கம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டியூரேஷன். பார்த்தோம்னா நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு எந்த ஒரு இதுவும் ரெகுலராக பண்ண மாட்டோம். நமக்கு எப்போ ஃப்ரீ டைம், லெஷர் டைம், நம்ம ஒர்க் போக ஃப்ரீயாக இருக்குமோ அப்போ தான் வந்து நம்ம நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் கேரி அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷங்கர் விசிட்ஸ் ஆர்ஃபனேஜ் எப்போ போவாங்க, அவங்களுடைய ஃப்ரீ டைமில், அந்த மாதிரி பண்ணுறது. நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி சோர்ஸ் ஆஃப் இனிஷியேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாட்டிஸ்ஃபை எமோஷனல் ஆர் சென்டிமெண்டல், சென்டிமெண்ட்டுக்காகவும் எமோஷனல் ப்ளஷருக்காகவும் நம்ம சென்டிமெண்டலாக பண்ணுற விஷயம் தான் வந்துட்டு அதனுடைய அவுட்கமாக இருக்கும். இது நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். Next we are going to see about the types of economic activities. Economic activitiesல என்னென்ன types இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are going to see. So economic activitiesல first that is 3 types are there. It is employment, professional and business. The first thing we are going to see is employment. So employment is nothing but it refers to the occupation in which people work for others and get remuneration in the form of wages or salaries. ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சனுக்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறப்போ. ஸோ அதுக்கு அவங்க வந்து தே வில் கெட் ரெமுனரேஷன். என்ன ஃபார்மில் கிடைக்கும், வேஜஸாக இருக்கலாம் இல்லை சேலரிஸாக இருக்கலாம். த ஒன் ஹூ இஸ் எம்ப்ளாய்ட் பை அதர்ஸ் ஆர் கால் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் த ஒன் ஹூ எம்ப்ளாய்ஸ் அதர்ஸ் இஸ் கால் எம்ப்ளாயர். ஸோ என்ன அப்படின்னா யார் ஒரு பர்சனை எம்ப்ளாய் பண்ணுறாங்களோ, அதாவது வேலைக்கு சேர்த்துக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர். அண்ட் யார் வேலைக்கு சேர்றாங்களோ அவங்க வந்து எம்ப்ளாயீஸ். ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து எம்ப்ளாயீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் managers, clerks, bank officials, factory workers or examples of employees. இவங்க எல்லாம் வந்து அந்தந்த கன்சர்ன்ஸில் வந்து they are employees. அவங்களுக்கு மேலே வேலை கொடுக்கறதுக்காக எம்ப்ளாயர்ஸ் இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா there is a contract இருக்கும் existing between the எம்ப்ளாயருக்கும் எம்ப்ளாயிக்கும். there will always be a கான்டாக்ட். தட் இஸ் சில கான்ட்ராக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எம்ப்ளாயி பெர்ஃபார்ம்ஸ் அக்கார்டிங் டு அசைன் டாஸ்க். ஒரு எம்ப்ளாயர் என்ன சொல்கிறாங்களோ, அவங்களுக்கு என்ன வேலை கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேலையை அசைன் பண்ண வேலையை அவங்க வந்து தே ஹாவ் டு டூ. ரெமுனரேஷன் இஸ் கிவன் டு எம்ப்ளாயீஸ் ஃபார் டெலிவரிங் வேல்யூ ஆஃப் சர்வீசஸ். அவங்க செய்கிற அந்த ஒர்க்குக்கு பட் அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரெமுனரேஷன் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ an employee must abide by the rules and regulations of the organization. ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் அவங்க ஒரு பர்சன் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஒரு எம்ப்ளாயருக்கு இல்லைன்னா அந்த எம்ப்ளாயர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ரூல்ஸ் என்ன, ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன, அதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி he have to work for that. He will receive wages or salaries. Next one, second one is profession. Profession are those occupation which involve rendering of personal service of special and expert nature. Professionals அப்படின்னாவே அந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனில் மட்டும்தான் அவங்க வந்து என்னவா இருப்பாங்க, எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க. A profession is something which is more than a job. ஜாப் இப்போ மேலே பார்த்தோன்னே அதுக்கு ஒரு படி மேலே இருக்கும். என்ன அப்படின்னா it is a career for someone who is competent in their respective areas. அது என்னன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் அவங்க வந்து they will be the topmost person இருப்பாங்க. So it includes professional activities which are subject to guidelines or codes அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொஃபஷனல் பாடிஸ் வந்து இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி கைட்லைன்ஸ் கோட்பாடுகள் எல்லாம் இருக்கும். அக்கார்டிங் டு தட் only that professional person have to work. Those engaged in a profession are called professionals and they earn income by charging professional fee அப்படின்னு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர்ஸ் they are called as professionalists and அவங்க வந்து அவங்க அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் அட்டென்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து they will ask, that is and the patient வந்து they will pay a professional fee to the doctor. So doctors for example. Next characteristics என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா there should be a systematic body of knowledge. அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல வந்துட்டு என்னது அதிகமாக அவங்க வந்து அந்த இதில் வந்து அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் they should be a knowledgeable person. There should be formal acquisition of knowledge by the members. There should be a code of conduct governing the conduct and behavior of professionals. ஒரு code of members
இருப்பாங்க, அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, அவங்களுடைய நாலேஜ் எவ்ரி திங் வில் பி வாட்ச்ட் அவுட், பிஹேவியர் ஆஃப் தட் பர்சன் எவ்ரி திங். சர்வீஸ் மோட்டிவ் தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் மோஸ்ட் மைண்டில், அந்த பீப்புளோட மைண்டில், அந்த வாட் யூ மீன் பை திட் இஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸோட மைண்டில் இருக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர்ஸ்னால் அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் டைம் மணி மைண்டடாக இருக்கக்கூடாது, சர்வீஸ் மைண்டடாக தான் இருக்கும் நார்மலாகவே. ஸோ தட்ஸ் அ திங். So next, third one is business. So business refers to any human activity undertaken on a regular basis with the object to earn profit through production, distribution, purchase and sale of goods and services. So business அப்படிங்கிறது ஒரு human activity. இதுக்காக நம்ம undertake பண்ணுறோம் to production, இந்த earn profit earn பண்ணணும் with the production, through production, distribution, purchase or sale of goods and service, whatever it is, or the main motive is profit. So now we are going to see the definitions of business. Business may be defined as an activity involving regular production or purchase of goods and service for sale, transfer and exchange with an object of earning profit. So regular நம்ம goods produce பண்ணணும், purchasing இருக்கணும், selling இருக்கணும், whatever it is, there should be a main motive is object is earning profit. According to James Stephenson, business refers to economic activities performed for earning profits. நம்ம carry out பண்ற economic activity, the main motive is profit. According to H. Haney, business may be defined as a human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling of goods. நம்ம வந்து produce பண்றோம், wealth acquire பண்றோம், எது மூலியமா? through the process of buying and selling of goods.